बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औराद सैयदी अहमद बिन इदरीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरा हिज़्ब अल-हिज़्बुस्सानी अल-मुसम्मा बित्तजल्ली अल-अकबर वस्सिर्र अल-अफ़ख़र वल-मुसम्मा अयदन बित्तजल्ली अल-अक़दस वन्नूर अल-मुक़द्दस वयुसम्मा अयदन बिमीज़ाब तजल्लियात अल-हक़ाइक़ वलहु अस्माउन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन अदद मा वसिअहु इल्मुक आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी उक़द्दिमु इलैका बैन यदै कुल्ल नफ़सिन व लम्हतिन व तरफ़तिन यतरफ़ु बिहा अहलुस समावाति व अहलुल अर्दि व कुल्लि शैइन हुवा फ़ी इल्मिका काइनुन औ क़द कान उक़द्दिमु इलैका बैन यदै ज़ालिका कुल्लिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिनूरि वजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी मलअ अर्कान अर्शिल्लाहिल अज़ीम व क़ामत बिही अवालिमुल्लाहिल अज़ीम अन तुसल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन ज़िल क़द्रिल अज़ीम व अला आलि नबिय्यिल्लाहिल अज़ीम बिक़द्रि अज़मति ज़ातिल्लाहिल अज़ीम फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहिल अज़ीम सलातन दाइमतन बिदवामिल्लाहिल अज़ीम तअज़ीमन लिहक़्क़िका या मौलाना या मुहम्मद या ज़ल ख़ुलुक़िल अज़ीम व सल्लिम अलैहि व अला आलिहि मिस्ल ज़ालिक वजमा बैनी व बैनहु कमा जमअत बैन अर्रूहि वन नफ़्स ज़ाहिरन व बातिनन यक़ज़तन व मनामन वजअलहु या रब्बि रूहन लिज़ाती मिन जमीइल वजूहि फ़िद दुनिया क़ब्ल अल आख़िरति या अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वअसअलुकल्लाहुम्मा बिनूरि अज़मति ज़ातिकल्लती ला यहतमिलु ज़ुहूरहु अहदुन गैरुक अल्लज़ी सारल अर्शुल अज़ीम फमा वराअहु वमा दूनहु मिन जमी मख़लूक़ातिका हक़ीरन सग़ीरन मुतलाशियन फ़ी अज़मतिही हत्ता सार कुल्लु ज़ालिका फ़ी अज़मति नूरि ज़ातिक कुल कल्ला शैउन फ़ी कुल्लि शै। वअसअलुका बिमअनाका अल्लज़ी ला यअलमुहु सिवाक अल्लज़ी इक़्तदतहु ज़ातु बिज़्ज़ाति फ़िज़्ज़ाति मिनज़्ज़ाति लिज़्ज़ाति कमा अंत मिन हैसु अंत लिज़ातिका कमा तअलमु ज़ातका बिला हैसु सिर्र ज़ातिका अल्लज़ी अज़महल्लत फ़ीहि हक़ाइक़ु अंबियाइका वल मुरसलीन व ताशत बिजमालिहि बाबु मलाइकतिकल कुर्रूबीन व अनअदमत फ़ीहि मआरिफ़ औलियाइका व अस्फ़ियाइकल मुक़र्रबीन हत्ता अताहु कुल्लु फ़िल कुल्ल व तहय्यरल कुल्लु फ़िल कुल्लि व कैफ़ ला या रब्बि व अंतल्लाहुल अज़ीमुल कबीरुल अज़ीज़ुल जब्बारुल क़ह्हार अल्लज़ी ला युस्बितु लिज़ुहूरि इज़्ज़ति जबरूतिय्यति क़हारिय्यति अज़मति उलूहिय्यतिका शैउन या अल्लाह या अज़ीमु या कबीरु या अज़ीज़ु या जब्बारु या क़ह्हारु या हय्यु या क़य्यूम अंतल अव्वलु फ़लैसा क़ब्लक शै व अंतल आख़िरु फ़लैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिरु फ़लैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फ़लैसा दूनका शै ज़ुल मलकूति वल जबरूत वल किब्रिया वल अज़मति सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाह 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 अल्लाह। असअलुका बिसुल्तानि तजल्लियाति अज़मति ज़ातिका ज़ाहिरि फ़ी क़ाइमि अहदिय्यति तजल्लियाति अस्माइका व सिफ़ातिका अल्लज़ी लौला लुत्फ़ुका बिहुब्बुका
النورانية الرحمانية لاحترقت صور الكون كلها وتهافت في عين العدم من سطوات تجليات كبرياء جبروت الصبحات وجهك العظيم الذي هو مجمع العظمات الذاتيات الإلهيات التي انخرقت فيه الأوهام وانطمست ولم يبقى لها فيه تصور بوجه من الوجود، وأن يبقى شيء مع تجليات عظمة ذاتك بقاء ولولا رحمتك بسريان نور ألوهيتك بالقوة الإلهية في ذوات المقربين لذاب الكل من سدة وسطوة حلاوة لذة رحمتك، فكيف لو انضم إلى ذلك القهر الإلهي هذا؟ وقد قال رأس ديوان حضراتك الوحي لسان الحق الذي لا ينطق عن الهوى المواجه بالخطاب الأزلي في حضرة التكليم رسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن دون الله عز وجل 70,000 حجاب من نور وظلمة وما تسمع نفس شيء من حس تلك الحجب إلا ذهقت. وسأل صلوات الله وسلامه عليه الروح الأمين جبريل صلوات الله وسلامه عليه بقوله هل رأيت ربك فانتقض فانتفض وقال إن بيني وبينه 70 حجابا من نوره لو دنوت من أدناهم لاحترقت. هذا وقد صار الجبل وهو من السم الرواسي الشامخات دكا وخر موسى وهو من كبراء خواص أصحاب الوحي صعقا من ظهوره قدر أنملة الخنصر من نورك كما أعلمتنا بذلك في الوحي الإلهي بقولك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فسبحانك سبحانك سبحانك جل ثناؤك وتعاظم مجدك وتعالى جدك وتقدست ذاتك أن يحط مخلوق رحل علمه حول سرادق كنهك أو يتصف بغير العجز عن إدراك ماهية وصفك. ويهات ويهات هيهات هيهات للحادث من جلت رتبته وعلت في أقصى غاية المشاهد الإلهية القربية أن يدرك الكنه الذاتي الإلهي على ما هو في نفسه أو يطير بأجنحة الإدراك في جو الأفلاك الأسمائية إلى سماء القدس الأعلى من عز ربوبيتك. سبحانك 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 جلت عظمتك وعز كبرياؤك تباركت وتعاليت يا الله أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. تاهت الأوهام بالحيرة في أسرار عجائب صنعك عن التحقق بمعرفة كنه ذاتك وكيف يتحقق بمعرفة كنه ذاتك يا رب وأنت الله العظيم النور الذي قد طمس شعاع الألوهية من ذاتك أعين الخلق وخطف سنا برق ليس مثله شيء أبصار عقولهم أن تنظر إلى الحقيقة الكنهية من صفاتك فلو برد بروز سطوة من وراء الحجب مثقال ذرة هبائية من سلطان نور الكبرياء لأعدم الكل إذا لم تحصل من حضرة تأييد قوة إلهية تعطي البقاء في أقل من لمحة. وكيف لا يا رب وأنت الله ذو الصبحات الوجهية إلهية المحرقة رداؤك الكبرياء وإذارك العظمة وحجابك النور لو كشفته لأحرقت سبحات وجهك ما أدركه بصرك من خلقك. وأسألك بكلامك الإلهي المنزه عن الانتهاء الموصوف عظمته بقولك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الذي لا يقوى لسماعه منك بلا واسطة إلا من اصطفيته بين عنايتك الأزلية من خواص مملكتك ولا يقوى لسماعه منك من حيث الكنه أحد من خليقتك. فلو تجليت بعزة كنه الكلام وأسمعته الخلق لطارت عقولهم وتصدعت قلوبهم وتفتتت أكبادهم وتقطعت أوصالهم وتمزقت
ومزقت أجسامهم وذابت أجزاؤهم وذهبت آثارهم وصاروا غبارا مأسورا وهباء منثورا وعدما محضا وصاروا كأن لم يكونوا في أقل من طرفة عين من صدمات سطوات تجليات خطابك. وكيف لا يا رب، وقد قلت في كلامك الأزلي المنزل على النور الأزلي ممد الكل من مادة عين أوتيت جوامع الكلم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا وقد سألك الكليم موسى صلوات الله على نبينا وعليه لما أخذته وأحاطت بجميع جهاته صولة الخطاب حتى كاد أن ينحل تركيبه ويذوب من سطوة جلاله عظمة كلام الربوبية عليه بعد الرسوخ الكامل في معارف الرسالاتية واندماج الكلي في مقامات القرب بقوله يا رب هكذا كلامك. قلت له يا موسى إنما أكلمك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسن كلها وأقوى من ذلك. وقلت له ولو كلمتك بكنه كلامي لم تك شيئا. وأسألك يا إلهي ومولاي بمحض عظمة الألوهية التي أذهلت عقول الخلق وقواهم وجميع أدراكاتهم كلها أن يتصوروها بوجه من الوجوه حتى ماجت الموجودات بعضها في بعض من شدة الحيرة في نور بهائها. أسألك يا إلهي ومولاي بذلك كله وكل ما يعلم من تجليات أسمائك وصفاتك وبما لا يعلمه منك غيرك مما استأثرت به من غيب كنهك في كنهك أن تصلي وتسلم وتبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علمك، وأن تحققني بشهود ذاتك يا ذا الجلال والإكرام تحقيقا كليا وشهودا عينيا يستغرق جميع ذاتي وصفاتي وجملة أجزائي وكلياتي ويخرجني من شهود كل شيء سواك كما حققت نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وأيدني في كل ذلك كما أيدته. وتجلى لي يا إلهي قبل ذلك تجليا ذاتيا قوتيا يحفظ على شرائعك المحمدية حتى تكون ذاتي كلها قوة ذاتية إلهية صرفا من جميع الوجوه. وتجلى لي يا إلهي بالنور العظم المنزه عن الجهاد والحد والحصر واللون والكم والكيف نور الذات الذي تفرعت منه مادة جميع الأنوار. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فتراكم الأنوار الإلهية في ذات بعضها على بعض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. حتى تكون شمس الألوهية من تجلي الاسم النور الإلهي تجري في قلب الأفلاك الإنسانية لمستقر لها في سماء الروح، ذلك تقدير العديد العليم وقمر الشرائع الإلهية المقدر على الجوارح التكليفية صابح في منازل الأحكام الشرعية بالاتباع المحمدي منزلة حتى عاد كالعرجون القديم. كما بدأنا أول خلق نورا إلهيا نعيده حتى لا ينبغي للشمس حقيقة أن تدرك قمر شريعتي فيقع خسوف التخليط، ولا لليل غيب سري أن يسبق نهار روحي في الوجد والشهود، وكل في فلك حقيقة الحقائق التي هي بحر التوحيد الكبرياء الإلهي يسبحون حتى تكون ذاتي كلها نورا ذاتيا إلهيا صرفا من جميع الوجوه.
وتجلى يا إلهي بغيب الهوية الإلهية الإطلاقية الإحاطية حتى أطلع على جميع خزائن أسرار الغيب الإلهي المطلق، فاعلم الأمور كلها كما هي جملة وتفصيلا من غير شبهة ولا التباس، سر روح وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، حتى تكون ذاتي كلها علما ذاتيا إلهيا صرفا من جميع الوجوه، وتجلى لي يا إلهي بالكبرياء الذاتي حتى يخاف سطوتي كل ناظر إلى بسوء تجليا تضمحل في كبريائه جميع الحيثيات، وتزول به من حيث تجليات أنوار سبحات الوجه جميع الأينيات، حتى لا يكون في نظري بل ولا يخطر على بالي كبرياء لغير الله، فتنطلق ألسنة حقائق ذاتي كلها بالثناء على الله تعالى في مشاهد الكبرياء. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى تكون ذاتي كلها عيونا ناظرة إلى عزة جلال كبرياء الحق من جميع الوجوه، وتجلى لي يا إلهي بكلامك الإلهي وأوقفني وراء الوراء بلا حجاب عند اسمك المحيط في مقام السماء العام، حتى تطربني لذة المكالمة الإلهية الخطابية المنزهة عن هممة الحروف والأصوات، حتى تكون ذاتي كلها لذة ذاتية إلهية خطابية شهودية من جميع الجهات، ويشتد بالوجد الحالي ويحيط بجميع عوالمي، حتى ترتعد فرائسي كلها من شدة الطرب، ويترنم الروح الإلهي في عين مادة ذاتي بتلاوة القرآن الكمالات الإلهية في حضرة كان الله ولا شيء معه على منبر نوره، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه بلسان، فإذا أجبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق قائما بإصرار. وقوموا لله قانتين حتى تكون ذاتي كلها سمعا ذاتيا ولسانا إلهيا صرفا من جميع الوجوه، وتجلى لي يا إلهي بعين العين عين الحقيقة الذاتية الإلهية التي هي كنه الكنه، حتى تكون حقيقتي هي البرنامج الكبير الجامع المحيط بإسرار كتاب بحضرات الديوان الإلهي، وأكون المفيض على الكل من الفيض الأقدس ينبوع عين مادة الوجود الإلهي الأزلي نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقطة وجه جمال حسن الحق المشهود الإلهي الأبدي، حتى لا يبقى على عين بصيرتي بل ولا على عين ذاتي كلها من خيالات الباطل من شيء، حتى تنهزم جيوش الباطل كلها وتنعدم لما جاء نصر الله والفتح، وقلدني سيف جاء الحق وذهق الباطل، إن الباطل كان ذهوكا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه الحق، حتى تكون ذاتي كلها حقا ذاتيا إلهيا صرفا من جميع الوجوه، وتجلى لي يا إلهي بمقام الإحسان الجامع لإسرار كمال أعبد الله كأنك تراه، حتى أشاهد الحسن الذاتي الإلهي الكمالي المطلق الساري في جميع جزئيات العالم وكلياته، فتجذب روح وجسمي بل كل بصائري إلى مغناطيس الجمال الإلهي، فأذوب فيه ولوعا وعشقا عن كل شيء سواه، حتى أكون عين العشق الإلهي بل عين الحسن والجمال، بل حتى تكون ذاتي
كلها عشقا ذاتيا وجمالا إلهيا صرفا من جميع الوجوه، وتجلى لي يا إلهي بعين بحر محيط المحبة الذاتية الإلهية فياضة أنهار المحبة على صائر الوجود، فتنفتح أبواب خزائن السماء روحي كلها بماء زلال المحبة الأزلية الذاتية الإلهية المقدسة عن شوائب قدورات الأغيار التي هي من وراء العقول والإشارات والأطوار، فينهزم من سماء العلو الذات سيل عرم طوفان العظمة الحجبية الإلهية على جميع وجودي، وتتفجر أرض طبعي كلها عيونا عشقيا، فالتقى الماء على أمره إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي، جعلت نعيمه ولذته في ذكرى، فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكرى عشقني وعشقته، فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، وصرت معالما بين عينيه لا يسهو إذا سهى الناس، حتى تكون ذاتي هي فلك العاشقين المحمديين الإلهيين المصنوعة بأعين الحق الحاملة لهم في لجج قاموس الود الإلهي. بسم الله في معاني حقائق الأسماء والصفات القدسية الإلهية مجراها، وفي تجلي كمال الذات الإلهية المقدسة مرصاها، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج حقائق. إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا آتاني مشيا آتيته هرولة، وإذا آتاني هرولة آتيته سعيا، فلما أجعزها الشوق وأقلقها وأحرقها حتى كادت أن تطير من عالم الأجسام، صبرها منادي الحق بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فجعلت تعين متواهلة وتقول اللهم ارزقني غاية لذة النظر إلى وجهك، وتترنم بقولها غرقت في بحر الحب والشوق مقلق، وهممت في وادي العشق والدامغ دافق، رجعت غصاء في مسيله بحبكم، فروحي تذوب والفؤاد يصفق، وتهت بكم فيكم وإني قتيلكم بسيف من حب الله ذاتي تمزق، شغلت بحسن وجهكم عن شواغلي كأني من عشق الجمال مخلق، فذاتي فيكم عشق وروحي فيكم عشق وحالي فيكم عشق وكلي فيكم عشق، فيأتيني موت العشق من كل جانب، وها أنا مقتول وجسمي مخرق، جحيم الغرام في فؤادي، وإنني توالى زفيري بالنحيب المخنق، ولم يبق لي جسم يلظ بغيركم كأني بالعرش المجيد معلق، فلولا شفيع العشق رفقا بثبكم لسرت به بين الأنام محرق، فقالوا لكم جسم معنن وقلبه فلا يا شفيع العشق بل هو محرق، فقلت خرجت عن جميع بحبكم إليكم ونفسي بالصبابة تضهق، فلفوا قتيل العشق في صوب وصفكم يراكم بكم والكل فيكم مغرق، فإذا النداء الأقدس من الكمال الإلهي المقدس أين المشتاقون إلي ونزههم في وجهي، وارفع لهم الحجاب عني حتى يروني، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فقامت بهم وقد رفع الحجاب وطاب الكل، وهام بلذة الختاب واستعلت بهم حتى استوت على جودي كثيب أرض الوسع الإلهي
إلهي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويؤمر صريحا من حضرة اللذات موسى القلب منظر الحق عرش الألوهية سر الملكوتيات الإلهيات الوسعيات القلبيات أن يسري به في ليل غيوب بطون الألوهية الذات بجميع جنوده الروحانيات ويترك فرعون النفس بجنوده الجوارح في أرض الطبع التركيبي قائما بشرائع الإلهية على الكمال في عالم الجسمانيات جادا على منهاج ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وفواده الذي يعقل به فينطبق على الجميع أمواج بحر يحبهم ويحبونه فإذا هم مغرقون باسم المتكلم الإلهي له بقوله فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون حتى يستولي على جميع جواهر ذاتي كلها من سمع وبصر وشعر وبشر وعصب وعظم ومخ ولحم وصائر أجزائي كلها سلطان جبروت المحبة الكاملة الإلهية التي نار غرام عشقها تغلي في البطون كغلي الحميم الذي لو سقي العالم جميعه من صفاء رحيق مختوم سلسبيلها مثقال حبة من خردل لصار من حينه هائما بلذتها دائما أبدا الآبدين فتحرق نار هذه المحبة الخالصة التي هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة بسطوات عاصف صرصر رهبوت كبريائها مني جميع الحظوظ حتى تكون الذات كلها محبة ذاتية إلهية صرفا من جميع الوجوه ويرمي زمهرير قاصف ريح العشق من ذاتي شرر الشوق من صفاتي فتشتعل وتصول لوعة نار رغبوت العشق الذاتي في جميع ملك الذات وملكوتها اشتعالا عظيما وتتأجج حتى يأكل بعضها بعضا وتشتكي إلى الله تعالى أي رب أكل بعضي بعضا فيأذن لها سبحانه وتعالى بنفسين نفس في صيف الطبيعة ونفس في شتاء الروح فيجتمع الضدان في عين واحدة حتى ما تذر هذه النار الإلهية العشقية من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ثم تأتي طامة العشق الكبرى على عوالم جميعته فأخذتهم صاعقة التجلي الآدم الإلهي وهم إلى كمال جمال وجه الحق ينظرون فما استطاعوا من إثقال سطوات سكر لذة رؤية الجمال من قيام وما كانوا من عساكر سلطان تجليات العشق الإلهي منتصرين حتى يكون كل جزء من أجزاء ذاتي يذوب عشقا في نفسه من شدة تراكم لذة رحموت أنوار عظمة العشق الإلهي عليه ثم تأخذني يد العناية الإلهية إليها فتجذبني جذبا قويا مغمورا بالنور مصحوبا بأنواع اللطف والرحمات فتلقيني في وسط لجة بحر الذات فتغرقني فيه غرقا لا حد له ولا حصر حتى تكون ذاتي كلها بصرا ذاتيا إلهيا صرفا من جميع الجهات فتفيض على جميع ذات أنوار شهود للذات فيضا منزها عن الحدود والكيفيات حتى
يخر من جميع عوالمي كلها جميع الخواطر المذمومة النفسانيات والشيطانيات بل وجميع الأغيار إلى العدم المحال من جميع الحيثيات، ويصعق الجميع مني صيحة واحدة ما لها من فواق، وينفخ إسرافيل التجلي الصفات روح التوحيد الذاتي في صور ذاتي، فإذا جميع حقائقي كلهم قيام إلى وجه الحق ينظرون، وأشرقت أرض جسمي بنور ربها، ووضع الكتاب الذي ما فرط الله فيه من تجلياته الذاتية من شيء حتى لا يغادر صغيرة من أسرار الحق ولا كبيرة إلا أحصاها، وينادي في جميع مملكة ذاتي منادي الجبارين لمن الملك كل يوم، يخاطب بعد الإضمحلال في عين العدم جميع الآثار، فيجيب نفسه بنفسه من نفسه لنفسه لما لم يجد سواه لله الواحد القهار. سبحان الله العظيم الذي لا يثبت لتجلي عظمة شيء، سبحان الله الحي الباقي بعد فناء خلقه، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم واجعل وجهك الكريم مقصودي في كل شيء، وفرحني بوجهك الكريم في كل شيء، ونعمني بوجهك الكريم في كل شيء، وقبل كل شيء وبعد كل شيء وحيث لا شيء، ولا تحجبني عن وجهك الكريم في الدنيا ولا في الآخرة بشيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، لا من يشغله شيء عن شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من لا يخفى عليه من عباده شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعجزه شيء. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.